नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा विच क्वाड सिखर सम्मेलन विच अतवाद नाल नजिठण लई आपसी सहयोग दा दिता सद्दा। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ की सालाना कॉन्वोकेशन दौरान नौजवानों नूं देश के विकास लई खरड़ा तैयार करन दी कीती अपील। देश के 6 एम्स हस्पतालों में केंद्र सरकार दीआं सेहत योजनावां तहत कैशलैस इलाज होया शुरू। भारतीय रिजर्व बैंक वालों क्लीन नोट नीति तहत 2000 रुपए के नोट नूं वापस लैण दे फैसले का आम लोगों ने किया स्वागत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा विच क्वाड समूह के सिखरले नेतावां की बैठक विच भाग लिया। इस बैठक नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन क्वाड खेतर की सुरक्षा लई बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बैठक विच शामिल होने ते खुशी प्रगट की। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड कौमांतरी मंच ते एक अहम प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि यह समूह शांति बरकरार रखने लई सदा यतनशील रहेगा। प्रधानमंत्री ने अतवाद नाल नजिठण लई आपसी सहयोग का सद्दा दिता। उन्होंने कहा कि इस बैठक विच समावेशी विकास ते जोर दिता गया है। I am very pleased to be taking part in this Quad summit today and to be among friends. The Quad group has established itself as an important platform for peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific. There is no doubt at all about the fact that the Indo-Pacific region is the engine for global trade, innovation, and development. We agree that the security and success of the Indo-Pacific is important not just for this region but for the entire world. We are moving forward with a constructive agenda based on shared democratic values through our shared क्वाड बैठक नूं अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन, मेजबान जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी संबोधन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा विच G7 सिखर सम्मेलन विच शिरकत की और मेजबान जापान सने कई मैंबर मुल्कां दे सिखरले आगुआं नाल विचार वटांदरा किया। G7 सिखर सम्मेलन विच भाग लैण मौके जापानी हमौदा फूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रस्मी स्वागत किया। इस दौरान अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन नाल भी प्रधानमंत्री मोदी की निੱਘੀ मिलनी हुई। सम्मेलन के आसे पासे प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और वियतनामी प्रधानमंत्री नाल दुवल्लियां बैठकां कीतियां। फूमियो किशिदा ने हिरोशिमा विच बोधि रुख का एक पौधा लगाए जाने ते प्रधानमंत्री मोदी का धन्नवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी वालों इसे वरे मार्च महीने उन्होंने यह पौधा तोहफे के रूप में भेंट किया गया सी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा विच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बुत तो पर्दा हटाउण की रस्म अदा की। इस मौके प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बुत अजिहे शहर लई एक ढुकवीं श्रद्धांजलि है जो शांति लई मनुखता की इच्छा का प्रतीक है। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है उसे जीतने का
उत्तम से उत्तम मार्ग है। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਹਮਅਹੁਦਾ ਫੂਮੀਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨੇ ਵਪਾਰ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਣੇ ਦੁਵੱਲੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ G7 ਅਤੇ G20 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਯੈਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਵਫਦ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 70ਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਧਨਖੜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਾਮਿਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਮੁਕਤ, ਰਚਨਾਤਮਕ, ਨਵਾਚਾਰੀ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। Friends, no university, and this is a statement by me after due diligence, no university can claim to have kind of illustrious alumni that Punjab University has. It is an unparalleled resource of talent, a think tank that can effect wonders. Its alumni, while setting very high standards and benchmarks, have excelled in various fields. I wouldn't take much, but the list is very long. President of India, Vice President of India, Prime Minister of India, Chief Justice of India, judges of the Supreme Court, Chief Election Commissioner, people who have made us very proud in industry. ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਪਾਲ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਪਟਨਾ, ਜੋਧਪੁਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 6 ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ CGHS ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ CGHS ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ CGHS ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ सने कई हस्पतालों में ये सहूलत उपलब्ध होगी। जो भी केंद्र सरकार की सेवाओं में कार्यरत या सेवानिवृत्त वर्किंग या पेंशनर CGHS बेनिफिशरीज हैं, उनको इन एम्स में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटेटिव परिवर्तन होगा CGHS की सेवाओं में, क्योंकि प्रत्येक एम्स में अनेकों सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं मौजूद हैं जो कि सामान्यतः वो सारी सुविधाएं एक अस्पताल में इम्पैनल्ड CGHS अस्पतालों में नहीं होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। दूसरा, लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि अब प्रत्येक राज्य में एम्स की स्थापना हो रही है।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2023 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦੇਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇਵਲ 10% ਨੋਟ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਲੀਨਨੈਸ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਨਨੈਸ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ 2018 ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਛਪਾਈ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕੇਵਲ 10% ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। 90% ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ATM 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ ਰਿਪਲੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, 500 ਦੇ ਨੋਟ ਲੈ ਆਓ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ। ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਨੋਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 100, 200 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੜਬੜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਦਿਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਔਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਡਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਏ ਔਰ ਗਰੀਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।